Let's begin the program with invocation. May I now request all of you to rise up for invocation. Tamil Thai Valthu. ஈராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you. To make the program a memorable event, I now cordially invite the Vice Chancellor Committee member, Professor Rajesh Kannan, to welcome the gathering. Vanakkam. Our Honorable Minister and respected our Secretary, Ministry of Higher Education, Government of Tamil Nadu, other dignitaries on the dais, off the dais, and esteemed academicians who joined through online. Very good morning, all of you. I really proud to be stand before you to propose welcome address of this great gathering. Our Bharatidasan University Director of Research, Internal Quality Assurance Cell and UGC Malaviya Mission Research Training Center jointly organized this capacity building program on proposal preparation for research grants, patents and high impact publication with the support of Bharatidasan University RUSA, Beck RUSA 2.0. In this special occasion, first and foremost, our Honorable Pro-Chancellor and Higher Education Minister, Dr. Kovi Chelian, today with us through online. But he is always with us. Whatever we approach, he always support to our teaching community. This is a visible evidence in of his busy schedule and going to give inaugural address in this great gathering. So on behalf of entire teaching community, I wholeheartedly welcome our Honorable Minister. At the outset, I thank our respected Secretary, Higher Education, Dr. P. Sangar IAS, for giving us a nice opportunity to conduct this state level program, and going to felicitate and keynote address of this great event. So on behalf of Bharatidasan University and entire our state higher education teaching fraternity, I sincerely welcome our Higher Education Secretary. Welcome you, sir. Then esteemed academicians who joined
through offline or online. In our state, other universities, honorable Vice Chancellors and Vice Chancellor Committee members, all university respected registrars and controller of examination. Today, this event, all the resource persons, various wing directors, cell and center coordinators, all college principals, learned professors and dear student friends, I wholeheartedly welcome you all in this great event. As you know, capacity building is a process of strengthening the skills, knowledge, resource and ability to individual as well as organization or community to help them to achieve their goals. So one familiar dialogue in our great Tamil society, building strong, ana base mattam konja weak. Yes, dear teacher friends, our state all institutions are having a very strong foundation. It means base mattam is very strong. It's a great evidence that expressed our all qualities there in the NIRF and other related agency ranking system across our country. But in this competitive world, we need to more and more focus our research and development. At the same time, true scenario of our fiscal position and CAS related process building little weak in our some of the institution. So we believe this kind of program strategies will fulfill our expectation in near future. Sir, we all strongly believe both of you. Because of your positive approach as well as conducting your review related meeting, we will join. Not only we are cooperate with you, sir, we are ready to work with you. So we will jointly build more strong capacity building in terms of depth and applied research, high impact publication, innovative patents, product and commercialization also. So with this brief note, once again I welcome you all and I thank the entire organizing team giving this nice opportunity. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. Let the rhythm of the event flow with grace. A token of appreciation carries the warmth of the gratitude. On behalf of the whole university and affiliated colleges, we now request our Professor Dr. Rajesh Kannan to honor the mastermind behind the program, that is none other than our Higher Education Secretary, Dr. P. Shankar IAS, with a bouquet and a memento. Without you, sir, the program could not have been materialized. We remember it with utmost gratitude. Thank you very much. Now we are moving to the next segment. May I now request the Secretary to Higher Education Department to honor the speakers of this event. Professor S.K. Varshine to be honored by our Secretary, Higher Education Secretary, Professor Varshine. His former advisor, DST New Delhi. He is likely to speak on preparing proposals, tips for improving the chances of success. Now may I request Dr. P. Shankar IAS to honor Dr. Kadirvelu.
Scientist F, DRDO, Industry Academia, Center for Excellence, Bhartiyar University. May now request our Secretary to honor Professor K. Ilangovan, Chief Knowledge Officer, IIM Trichy, with a bouquet and a memento. Now, our Secretary will honor Professor S. Balakumar, National Center for Nanoscience Technology, University of Madras, Chennai, with a bouquet and a memento. Thank you very much, sir. Last but not the least, may I now request our IQAC Director, Professor Arthur James, to honor our Vice Chancellor Committee member, Dr. Rajesh Kannan. Thank you, dignitaries, for honoring the guests. Now we are moving to the next segment of the program. May we now request our Secretary to the Government, Dr. P. Shankar IAS, to give the keynote address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இந்நறுங்கினி சோலைகள் செய்தல், இனிய நீர்க்கண் சுனைகளை ஏற்றல், அன்னசத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 16,000 நாட்டல், பின்னர் உள்ள தர்மங்கள் யாவும் பேறு விளங்கி ஒளிர இருத்தல், அன்னையாவின் புண்ணியம் கோடி ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்த என்ற பாரதிய வரிகளுக்கு உயிரோட்டம் கொடுத்து ஏழை எளிய மாணவ மணிகளுக்கு கல்வியை கொடுத்து வரும் பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று பாரதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னெடுப்பான ஆராய்ச்சி நிதியுதவி எவ்வாறு பெறுவது, காப்புரிமை உருவாக்கம், தரமான ஆராய்ச்சி கட்டுரை எவ்வாறு எழுதுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்பிலான இந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி முகாமிலே பேருரை வழங்க உள்ள ஏற்ற பொறுப்பில் எல்லாம் ஏற்ற தந்து கொண்டுள்ள நம்முடைய மாண்பு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களே, டிஎஸ்டியின் முன்னாள் ஆலோசகர் திருவாளர் வர்ஷினி அவர்களே, திருச்சி இந்திய இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்து வருவதுள்ள ப்ரொஃபசர் இளங்கோன் அவர்களே, டிஆர்டிஓவின் விஞ்ஞானி டாக்டர் கதிர்வேல் அவர்களே, எம்ஏடிஎஸ் வரவுள்ள ப்ரொஃபசர் வெங்கடாச்சலம் அவர்களே, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வருவதுள்ள ப்ரொஃபசர் பாலகுமார் அவர்களே, புகழ்மிக்க தேசிய சட்டப்பள்ளியில் வருவதுள்ள டாக்டர் மகேந்திர பிரபு அவர்களே, டாக்டர் செந்தில்நாதன் அவர்களே, டாக்டர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்களே, டாக்டர் ஆர்தர் ஜேம்ஸ் அவர்களே, டாக்டர் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்களே, டாக்டர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களே, காணொலி மூலமாக இணைந்துள்ள பல்வேறு பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பல்வேறு கல்லூரி சேர்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த அரங்கத்திலே திரளாக வருந்துள்ள பேராசிரியர் பெருமக்களே, ஆராய்ச்சி மாணவர்களே, பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களே, ஆண்டவர்களே, சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிமையான காலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரு நாட்டின் மிகப்பெரிய சொத்து எதுவென்றால் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மனித வளம்தான். அந்த மனித வளத்தை வார்த்தெடுப்பது எது என்று பார்த்தா கல்வியும் ஆராய்ச்சியும் பயிற்சியும் தான். எனவேதான் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் இம்மூன்று துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்புடன் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் உயராய்வு மையங்கள் எவ்வாறு உலக அரங்கிலும் இந்திய அளவிலும் அளவிடப்படுகிறது என்று நோக்கினால் அந்த பல்கலைக்கழகங்களின் கட்டமைப்போடு ஆய்வுகள் உட்பட பல்வேறு கட்டமைப்போடு அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சி தரத்தையும் ஆராய்ச்சியால் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரையின் தரத்தையும்
காப்புரிமை பெறத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளையும் ஆராய்ச்சி மாணவ தரத்தையும் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய ஆராய்ச்சி பொதுமக்களுக்கு பயன்படுகிறது என்று பொதுமக்களும் தொழில்துறையும் மதிப்பீடு செய்யும் என்பதை பொறுத்தே அமைகின்றது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. அதனால தான் அப்படி என்றால் புதிய புதிய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள நிதி உதவி வேண்டுமே என்று கேள்வி எழலாம். அந்த கேள்விக்கு பதில் தேடுவதுதான் இந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி. ஏனென்றால் தரமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு நிதி உதவி செய்ய தமிழ்நாடு அரசு மட்டுமல்ல, ஒன்றிய அரசு மட்டுமல்ல, சர்வதேச அளவில் எண்ணற்ற நிதியுதவி அமைப்பு உள்ளன என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். அவைகளை எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆராய்ச்சியின் தரத்தையும் ஆய்வின் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டேன். அதே போல நம்முடைய ஆராய்ச்சி எதை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம். அதற்கு விடை தேடினால் அதுதான் நம்ம ஆராய்ச்சியின் தரமான ஆராய்ச்சியின் தொடக்கமாக இருக்கும். நம்முடைய ஆராய்ச்சிகள் உண்மையான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுப்பே இருக்க வேண்டும். அந்த புலம் எது வேண்டாம இருக்கலாம். அந்த புலம் வேளாண்மை சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், தொழில் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், உற்பத்தி சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், சமூக சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம், ஏன் கல்வி சார்ந்த பிரச்சனை கூட இருக்கலாம். அவையெல்லாம் நம்முடைய ஆராய்ச்சி மூலமாக தீர்வு மட்டுமல்ல, நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையிலே நம்முடைய ஆராய்ச்சி அமைய வேண்டும். அதே போல நம்முடைய ஆராய்ச்சிகள் மனிதனின் வேலை பளுவை குறைப்பதாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த மனித இனத்திற்கு நாம் செய்யும் மிகப்பெரிய கைமாறாக அமையும். அது எந்திரமாக கூட இருக்கலாம், சூப்பர் கம்ப்யூட்டரோட புதிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்கலாம். அதே போல உங்கள் ஆராய்ச்சி மனித வாழ்வை மேம்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும். அது மருத்துவத்துறையில் பயன்படும் புதிய புதிய மருந்துகளாக இருக்கட்டும், தடுப்பூசியாக இருக்கட்டும், அல்லது மனித வாழ்வை எளிதாக்கும் கருவிகளாக இருக்கலாம், அல்லது தொழில்நுட்பமாக இருக்கலாம். நம்முடைய ஆராய்ச்சி புதிய பாதையை உருவாக்குவதாக இருக்க வேண்டும். யாரோ ஒரு உருவாக்கிய பாதையை பயன்படுத்துவது பெருமை அல்ல. சுருங்க கூறின் நாம் இன்வென்டராக இருக்க வேண்டும், யூசராக இருப்பதை விட இன்வென்டராக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பு உலகம் பயன்படுத்த வேண்டும். பொதுவாக இந்த உலகம் உருவாக்குவர்களை மறப்பதில்லை, அதே போல பயன்படுத்துவரை மதிப்பதில்லை. எனவே உலக நாடுகள் மதிக்கும் நிலையை நாம் அடைய வேண்டும். அதே போல நம்முடைய ஆராய்ச்சி தோல்விகளை கண்டு தோழாமல் இருக்க வேண்டும். ஒரே முயற்சியில் பெற்ற வெற்றி எப்போதுமே அவ்வளவு சுவையாக இருப்பதில்லை. பல முயற்சிகளினால் பெற்ற வெற்றி மட்டுமே தரமானதாகவும் சுவையாக இருக்குது என்பதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மின்விளக்கு உருவாக்க முயற்சி செய்த காலத்திலே மின்விளக்கு இருந்தது. ஆனால் those lamps are very dim, unsafe and not long lasting. So he want to create a new lamp with a bright light, long lasting but safe. So he failed 1,000 times. But never give up. He always say, I have never failed. I have just found 10,000 ways that won't work என்று கூறாராம். அவர் விடாமுயற்சி வந்ததுதான் மின்விளக்கு. இன்றைய காலத்திலே எல்இடி போன்ற பல விளக்குகள் வந்தாலும் கூட அவரின் கண்டுபிடிப்பு மட்டும் இல்லை என்றால் உலகம் இன்னும் இருண்ட கண்டமாக இருந்திருக்கும் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். எனவே நம்முடைய ஆராய்ச்சிகள் இன்றைய தலைமுறையும் அடுத்த தலைமுறை இணைக்கும் விதமாக இருக்க வேண்டும். From agriculture to AI driven smart farming, from earth science to space science, from paper record system to blockchain technology, from hand tools to robotics and automation, from chemistry lab to climate solution, from natural fiber to nano textile, from cloud computing to quantum computing என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். பொதுவாகவே நம் நாட்டிலே உள்ளோர் அனைவருக்குமே கண்டுபிடிப்பு என்றாலே மேலை நாட்டவர் என்றுதான் எண்ணம் உண்டு. அது சரியா என்றால் அதுதான் இல்லை. அதற்கு சற்று வரலாற்று திருப்பி பார்த்தால் அது புரியும். இந்த உலகத்திற்கு ஜீரோவின் மதிப்பை கற்றுக் கொடுத்தவர் இந்தியர்கள், ஆரியப்பட்டா, பாஸ்கரா. கிறிஸ்து பிரபு முன்பே பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்பே பருத்தியை பயிரிட்டு அதில் நூற்று ஆடை தயாரி கற்றுக் கொடுத்தவர் இந்தியர்கள். அதே போல கிறிஸ்து பிரபு 3000 ஆண்டுகள் முன்பே இரும்பையும் எஃகு என்பையும் பயன்படுத்தியவர்கள் தமிழர்கள். இன்று கூட லண்டன் தேம்ஸ் நதிக்கிற இரும்பு பாலும் நம் நாட்டின் உறுதியை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போல செஸ் விளையாட்டின் அடிப்படையை உலகிற்கு தெரியப்படுத்தியவர் இந்தியர்கள். அதாவது earliest version of chess was invented by Indians. அதே போல கிமு 4ஆம் நூற்றாண்டிலேயே பேனாவில் பயன்படுத்தும் மையை இந்த உலகிற்கு அருமை செய்தவர்கள் இந்தியர்கள். அதே போல கணக்கிற்கு பயன்படும் நம்ம பார்த்திருப்போம் ரூல் அடிஸ்களை பயன்படுத்தியவர்கள் இந்தியர்கள்.
5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சட்டை பத்தானை பயன்படுத்திய இந்தியர்கள். 4,6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இதன் முதலில் கண்புரை அறுவை சிகிச்சை, அதாவது கேட்ராக்ட் ஆபரேஷன் செய்தது சுஸ்ருதா என்ற இந்திய மருத்துவர். வைரக்கற்களை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய ஒரு இந்தியர்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில், அதன் பிறகு இன்றைய காலகட்டத்தில் சற்று உற்று நோக்கினாலும் இந்தியர்கள் எவ்விதத்திலும் குறைவானவர்கள் அறிவிச்சிகள் என்பதை விளங்கும். ராமன் விளைவு கண்டுபிடித்த நோபல் பரிசு பெற்ற திரு சர் சி வி ராமன் இந்தியர், தமிழர். கோள்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, அதன் நிலைகள் என்ன என்று ஆராய்ந்து அறிந்து உலகிற்குரிய எஸ் சந்திரசேகர் பிறந்தது இந்தியா. எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், மின்காந்த கதிர்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து அதன் பயனை விளக்கிய சத்யேந்திரநாத் போஸ் ஒரு இந்தியர். புரதம் உருவாவது பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து நோபல் பரிசு பெற்ற ஹர்கோபிந்த் குரானா இந்தியர். மிகச்சிறந்த கணக்கு சூத்திரங்கள் நமக்கு கொடுத்த சீனிவாச ராமானுஜம் தந்தது தமிழகம். அதன் பிறகு ஏபிஜே அப்துல் கலாம், சலீம் அலி, மகள் நபீஸ், ஹோமி பாபா, ராஜா ராமண்ணா, விக்ரம் சாராபாய், சிவம், படிக்காத மேதை ஜிடி நாயுடு, வெங்கட்ராமன், ராமகிருஷ்ணன் போன்ற அறிஞர்களை உலகு தந்தது இந்த மண் என்பதை மறந்துவிட. இப்போது சொல்லுங்கள், நாமெல்லாம் அறிவுஜீகளா இல்லையா? எனவே ஆராய்ச்சி என்பது மேல்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் மட்டும் சொந்தமானதில்லை, அது நமக்கும் உரிமை உள்ளது என்பதை நிலைநாட்டு வகையிலே தரமான, அனைவருக்கும் பயன்படுமான, ஏழை உழைப்பாளையும் வேலை பழுவை குறைப்பதான முன்னோடியான ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அன்போடு கேட்டு, முடிவாக தெய்வத்தான் ஆகாது என்னும் தெய்வத்தால் ஆகாது என்னும் முயற்சித்தன் மெய்வர்த்த கூலிதர் என்ற வள்ளுவர் வாக்கை உங்கள் மனதிலே தாங்கி கடின முயற்சியில் மேற்கொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக அளவிலே ஆராய்ச்சிக்கான இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு நிதிகளை பெற வேண்டும் என்ற என் அவாவை தெரிவித்து இந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறையின் இன்றைய தேவை, ஆராய்ச்சியின் நோக்கம், தேவை, முக்கியத்துவம், நிரந்தர தீர்வு காணும் நோக்கம், இவை அனைத்தையும் அருமையாக எடுத்துரைத்தமைக்கு நன்றி ஐயா. உங்களது நோக்கம் கண்டுபிடிப்பாளர்களை உருவாக்குவதே என்றால் அது நிச்சயம் நடக்கும் என்று இத்தருணத்தில் நாம் அனைவரும் உறுதி கொள்ள வேண்டும். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக செக்ரட்டரி சார், நான் ஜாயின் பண்ணி பேசிடுறேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஐயா திரு முனைவர் கோவி செழியன் அவர்கள் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு இணையதள வழியாக தற்பொழுது இந்த திறன் வளர்ப்பயிற்சியை துவங்கி வைத்து விழா பேருரையாற்ற உள்ளார். அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழகச்சர் தளபதி அவருடைய ஆணைக்கிணங்க தமிழகத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் இளந்தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவருடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்தியாவில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயர்கல்வித்துறை தமிழகத்தில் முதலிடம் பெற்று பெருமை சேர்க்கிற இந்த தருணத்தில் திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் திறன் மேம்பாட்டு திட்ட நிகழ்ச்சி காலையிலே மிக மகிழ்வோடு எதிர்கால தலைமுறைக்கு அறிவு வெளிச்சத்தை அள்ளி வழங்கக்கூடிய வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கி இருக்கிறது. நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் உரையாற்றியிருக்கிற உயர்கல்வித்துறையினுடைய செயலர், எங்களோடு இணைந்து பணியாற்றி பெருமை சேர்க்கிற அன்பு சகோதரர் சங்கர் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கருத்துரை வழங்க வருகின்றிருக்கிற மதிப்புரிய பேராசிரியர் SK லட்சுமி அவர்களே, மதிப்புமிகு பேராசிரியர் இளவழகன் அவர்களே, மதிப்புமிகு முனைவர் கதிர்வேல் அவர்களே, பாசத்திற்குரிய பேராசிரியர் வெங்கடாச்சலம் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற பேராசிரியர் பாலகுமார் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிற முனைவர் மரியாதைக்குரிய மகேந்திர பிரபு அவர்களே, இன்னும் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு மிகுந்த பேராசிரியர் பெருமக்களே, காணொளி மூலம் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, கல்லூரிகளிலிருந்து, பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பங்கேற்கிற சிறப்பு வாய்ந்த ஆராய்ச்சிக்குரிய பெருமை மிகுந்த பேராசிரியர் பெருமக்களே, பங்கெடுத்து பயன்பெற வருகின்றிருக்கிற ஆராய்ச்சி மாணவர்களே, அறிஞர் பெருமக்களே, பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக பொறுப்பேற்று திறம்பட பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற
அனைத்து நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கிற பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிறப்பு நிலை ஆண்மையாளர்களே, சான்றோர்களே, இந்த நிகழ்வின் மூலம் அடுத்தடுத்த தலைமுறையை ஆராய்ச்சி பதவியில் இந்த அளவுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று உற்று நோக்கி கலந்து கொண்டிருக்கிற சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்த நண்பர்களே, காணொலி மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கண்டு கேட்டு அறிந்து புரிந்து முன்னேற்ற பாதையில் செல்வதற்கு பங்கெடுத்திருக்கிற உங்களை வலுப்படுத்தவும், உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்தவும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டுள்ள நிலையான அர்ப்பணிப்பின் வேறு ஒரு வெளிப்பாடாகும். சார் again மியூட் ஆயிடுச்சு சார், அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பேசுங்க ப்ளீஸ். அறிவார்ந்த அறிவியல் சார்ந்த சமுதாயத்தை மூட நம்பிக்கையிலிருந்து வெளிவருவதை நமது முதலமைச்சர் ஊக்கப்படுத்தி வருகிறார். ஆராய்ச்சி வளர்ச்சிக்கான திறன்களை பலப்படுத்தும் நோக்கில் ரூபாய் 50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை மூலம் மாதம் ரூபாய் 25,000 ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அரசு மற்றும் தேசிய நிதியுதவி பெறும் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் ஒரு உயர்கல்வி நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அளவிடும் முக்கியமான குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் கற்பித்தலில் மட்டுமன்றி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவது அவசியம். தொழில்துறை உலகம் புதுமையை நோக்கி மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. ஆனால் பல ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்ற போதிலும் பொருள் அடிப்படையிலான செயல்முறை சார்ந்த அல்லது சேவை சார்ந்த வெளிப்பாடுகள் குறைவாக உள்ளன. இதற்கான முக்கிய காரணம் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய தேவையான நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு. உயர்தரமான ஆராய்ச்சிக்கு ஆய்வகம், உபகரணங்கள், ரசாயனங்கள், தரவுத்தளங்கள், கணினி கருவிகள், இதழ்கள், சந்தாக்கள், வெளியீட்டு கட்டணங்கள் போன்ற பல்வேறு வளங்கள் அவசியம். அரசு, தனியார் மற்றும் சர்வதேச அளவிலும் எண்ணற்ற நிதி உதவி அமைப்புகள் உள்ளன. ஆனால் அவற்றிற்கு அனுப்பப்படும் விண்ணங்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு. ஆராய்ச்சி நிதியை பெற பதிவு செய்யும் விண்ணப்பங்கள் தெளிவான பிரச்சனையை விளக்கத்தை கொண்டதாகவும் வலுவான ஆராய்ச்சி முறைகளை முன்வைக்கும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும். சமூக பண்பாடு வாய்ந்த முடிவுகளை அறிவதற்கான நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட தரமான விண்ணப்பங்களே நிதி அமைப்புகளால் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்களின் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களை மேம்படுத்தவும் நாட்டிலும் உலக அளவிலும் உள்ள நிதி அமைப்புகள், திட்டங்கள், நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை விரிவாக புரிந்து கொள்ளவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய அனுபவம் பெற்ற முன்னணி விஞ்ஞானிகள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் இந்த அமர்வுகளை நடத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமை அடைகிறேன். இவர்களின் விளக்கங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு பங்கேற்ற பல்கலைக்கழகங்களுக்கு பகிரப்படும். இந்த நிகழ்ச்சியின் உண்மையான வெற்றி இதற்கு பிறகு அடுத்தடுத்த மாதங்களில் நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் ஆராய்ச்சி திட்ட விண்ணப்பங்களுடைய எண்ணிக்கையும் பெறப்படும் நிதி உதவிகளின் அளவுமே நிர்ணயிக்கும். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ள பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு பேராசிரியரும் இந்த வாய்ப்பை பயனுள்ள ஒன்றாக மாற்றுவார்கள் என உறுதியாக நம்புகிறேன். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பங்கேற்று வளர்ச்சியை நோக்கி எடுத்துச் செல்கிற இளைய சமுதாயத்திற்கு, மாணவர்களுக்கு, பேராசிரியர்களுக்கு, ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, உயர்கல்வித்துறையின் அனைத்து அங்கங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை, பாராட்டுகளை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விழா பேருரைக்கு மிக்க நன்றிகள் ஐயா. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக let's move for vote of thanks. May I now request Professor Senthilnathan to deliver vote of thanks. Most Honorable Minister for Higher Education, Government of Tamil Nadu, esteemed Secretary to Government, Department of Higher Education, Government of Tamil Nadu,
respected convener of the Vice Chancellor Committee and Commissioner of Collegiate Education in absentia, members of the Vice Chancellor Committee, Registrar, esteemed syndicate and Senate members, friends from media, and most importantly, the participants from different universities and colleges across Tamil Nadu. A very pleasant morning to every one of you. At the outset, let me take immense pleasure in profusely thanking the government of Tamil Nadu for all the efforts towards taking Tamil Nadu to the next level in higher education and research. கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற பாரதியின் வரிகளை தாண்டி ஆய்வு செழித்த தமிழ்நாடு என்ற நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல முனைப்போடு செயல்படுகின்ற தமிழக அரசுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த விழாவினுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அடித்தளமாக இருந்து எங்களை வழிகாட்டிய உயர்கல்வி செயலர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம். நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு லோ கீ அஃபேர் என்ற நிலையிலே தான் ஆரம்பித்தோம். பட் 2-3 முறை ஹையர் எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி அவர்களை சந்தித்து உரையாடிய போது the kind of infectious enthusiasm exhibited by him that made us to move to a greater level where we have connected to 11 universities. From every university around 120-130 participants are participating. Online there are about 268 participants from all over Tamil Nadu, and we have in person around 300 plus participants. So it has become a mega event thanks to the great support provided by higher education sir and the great guidance. And we are really blessed, sir. The Tamil Nadu higher education is getting steered in the right direction by you. Thank you very much, sir, for your guidance and your very valuable presence. I would like to next thank all the members of the syndicate and the Vice Chancellor Committee, Dr. Rajesh Kannan, Dr. Sakti Krishnan, and our Registrar in charge and Finance Committee, Finance Officer, and all at our university for the extensive support they have rendered. And our sincere gratitude is due for all the registrars who take enormous efforts from 11 different universities in Tamil Nadu to arrange remote site participation for the faculty members of their universities and their affiliated colleges. Our sincere thanks are due to all of you, sir. Thank you very much. In fact, taking into consideration the time, I would like to make a point clear. In the research language, it is only a synopsis vote of thanks. The full report is in the evening. So let me profusely thank one and all who directly or indirectly contributed to the successful arrangement of this program. And my sincere thanks are due to every participant participating in face-to-face mode, in remote mode, as well as in the online mode. Thank you very much, every one of you. Thank you very much, sir. And now, as we turn the page, the next segment awaits. The forthcoming session will be taken over by Professor S.K. Varshine. Let's wait for a few moments.